నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బెంగళూరు గ్రీన్వుడ్ హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి లోకేష్ సవాళ్లను స్వీకరించి లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టాలని యువతకు సూచన. జగన్ మావిగాన్ ఆలోచనకు ప్రజల నుంచి వస్తున్న మద్దతును చూసి చంద్రబాబులో వణుకు మొదలైంది. విమర్శలు గుప్పించిన వైసీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనవాణి కార్యక్రమం. ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించిన నాయకులు గంజి చిరంజీవి, శ్రీశైల ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యురాలు రేఖా గౌడ్. గోవిందనామ స్మరణతో మారుమోగిన కోనసీమ తిరుమల. వాడపల్లి వెంకన్న దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం. యువత సవాళ్లను స్వీకరించి ముందుకు సాగాలని, ట్రెండ్ను అనుసరించకుండా నిర్దిష్ట లక్ష్యంపై దృష్టి సారించాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. బెంగళూరులోని సర్జాపూర్లో ఉన్న గ్రీన్వుడ్ హై ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఐబీడీపీ 2026 గ్రాడ్యుయేషన్ డే వేడుకలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి స్ఫూర్తిదాయక ప్రసంగం చేశారు. షార్ట్ కట్లతో నిండిన ప్రస్తుత ప్రపంచంలో నైతికతే గొప్ప బలమని అన్నారు. లక్ష్య సాధనలో పట్టుదలతో ఉండాలని, ఎదురయ్యే అడ్డంకులను అవకాశాలుగా మార్చుకోవాలని సూచించారు. Where memories meet dreams and students here become future leaders. When the school team came to meet me and invite me for this ceremony, what surprised me most was the theme that you chose, which is pioneering possibilities. It says a lot about the students here, the vision that you have, because this is not just a theme, it's a mindset. It reflects courage, it reflects curiosity. It honestly reflects a generation that is not afraid to ask what's next, and more importantly, why not? And this is exactly what the world needs today. I would like to acknowledge Brijeji's vision at the Sattva Group, the role that he's played in shaping not just infrastructure but institutions like Greenwood High. Today, Sattva is also becoming part of the growth in the great state of Andhra Pradesh, and that is where I met Neeruji. And she spoke on and on about Greenwood, and she invited me to come. And that is how this connection began, and that is how I have the privilege of standing before all of you here today. And I must say, what I see here today is not merely infrastructure, but what really excites me is institutions like Greenwood High are truly creating global citizens. Standing here also makes me nostalgic. It reminds me of my graduation days at Carnegie Mellon and at Stanford, where I remember those days were filled with dreams, ambition, and a lot of uncertainty in front of me. But one thing I learned, education is not just what you learn, but it is about how you learn to think. And that is something I strongly see here. A system that prepares you not just for exams, but for life. Before I go further, I'd like to ask the young batch here a few questions. Show of hands, how many of you want to be doctors? How many of you want to be engineers? Law graduates? And how many of you are choosing a career in arts? How many of you want to be politicians? There, India's future is secured. No, whatever path you choose, please remember this. Don't follow trends, follow purpose. Trends change, but purpose will always sustain. Always choose the road less traveled. Many of you see me as a minister today, but my life journey has not been a straight line. The highs have always been very high, and the lows have been extremely low. I first became a minister in the year 2017. I joined Mr. Naidu's third term as Chief Minister as the Panchayat Raj, Rural Development, IT and Electronics Minister. I sat in a room, I took decisions, and I could feel the impact that we had in the remotest villages of Andhra Pradesh. That is the power of responsibility, but life also has its own way of testing you. In 2019, I had the audacity to choose an electoral constituency that my party did not win for almost 40 years. I thought, I'm Lokesh, I'll definitely win. And I lost. That moment could have broken me.
but honestly, it has built me. And I have a new... ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని పేరిట రాష్ట్రాన్ని సీఎం చంద్రబాబు కోలుకోలేని ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెడుతున్నారని వైసీపీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. చంద్రబాబు ప్రతిపాదిస్తున్న అమరావతి నిర్మాణం మరో 30-40 ఏళ్లైనా పూర్తి కాదని, ఒకవేళ పూర్తయినా అది సామాన్యులకు నివాసయోగ్యం కాదని తేల్చి చెప్పారు. జగన్ మావిగాన్ కాన్సెప్ట్ అమరావతికి అయ్యే ఖర్చులో కేవలం 10%తోనే సాధ్యమవుతుందని, ఇది ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక వస్తువులతో రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. జగన్ ఈ ఆచరణాత్మక ఆలోచనకు ప్రజల నుంచి వస్తున్న మద్దతును చూసి చంద్రబాబులో వణుకు మొదలైందని, అందుకే ఎల్లో మీడియా ద్వారా వైసీపీ నేతల కుటుంబాలపై నీచమైన రాతలు రాయిస్తూ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్న దాంట్లో ఆయన ఎక్కడైతే ఇప్పుడు రాజధాని కోర్ క్యాపిటల్ అంటున్నాడో క్రక్స్ వచ్చి దానికి సంబంధించి ఆయన చెప్పిన దగ్గర, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్న దగ్గర అయితే ఇంకా 30-40 ఏళ్ళైనా కన్స్ట్రక్షనే పూర్తి కాదు. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయినా అక్కడ జనం ఉండే నివాసయోగ్యమైతే ఉండదు. దానికి ప్రాక్టికల్ ఉదాహరణగానే రాయపూర్ లాంటివి చూపించాం. నయా రాయపూర్ ఇప్పటికి 20 ఏళ్ళు అయింది. ఐ థింక్ వీడియో మొన్న వేసి చూపించాను. ఇప్పుడు కూడా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, రోడ్లు ఉన్నాయి, మనుషులు అయితే లేరు. అక్కడే ఎక్కడైతే 4-5 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో, అలాగే ల్యాండ్ రేట్లు కూడా కొంచెం ఇంత లేకుండా మెట్టగా ఉండి నివాసయోగ్యంగా ఉన్న దగ్గరే ఎవరూ లేరు. 20 కిలోమీటర్లు అవతల రాయపూర్ ఉంటే అక్కడ ఉండి తిరుగుతున్నారు. ఇక్కడ చంద్రబాబు గారి లెక్కల ప్రకారమే గజం 60,000 అని ఆయన అంటున్నాడు. ఇక్కడ సామాన్యులు ఎవరైనా వచ్చి ఉండే సాధ్యం అవుతుందా ఆయన చెప్పే క్యాపిటల్? ఈవెన్ అయిపోయిందని కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన 20 ఏళ్ల తర్వాత అయినా, 20-30 ఏళ్ల తర్వాత, 20-30 ఏళ్లకి ఎందుకు కన్స్ట్రక్షన్? ఆయన లెక్కల ప్రకారమే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసమే 2 లక్షల కోట్లు కావాలా? ఆయన లెక్కల ప్రకారమే ఇప్పుడు టేకప్ చేసిన బిల్డింగులు అవి ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు ఉండడానికి, దాన్ని ఏమంటారు, పనిచేయడానికి పనికొచ్చే బిల్డింగులు, వాటి కాస్టే ఒక్కొక్కటి చదరపాడు 14,000తో ఖర్చుతో కోటి సెప్టే కడుతున్నట్టున్నాడు. హైకోర్టు, అసెంబ్లీ, సచివాలయం తీసుకుంటే అంతకుమించి ఏం కట్టట్లా. దాని తర్వాత ఆయన కడుతున్నది ఎమ్మెల్యేలు ఉండడానికి, మినిస్టర్లకు ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు, మినిస్టర్ల కోసం రాజ్భవన్ అండ్ హ్యాపీనెస్ట్ అని ఏదో ప్లాన్ చేశాడు. అది ఎవడు వచ్చినట్లే ముందుకు, ఆ రేటుకి ఎవడు కొనడానికి ఇప్పుడు కూడా రారు, ముందు ఫ్యూచర్లో కూడా రాకపోవచ్చు. ఇవి కాక రాజధాని రైతులకు ఇచ్చిన రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు, ఆ ప్లాట్లు ఈయన డెవలప్ చేసి పూర్తి కావాలంటే ఈ ట్రంక్ రోడ్లు ఇవన్నీ పూర్తి తప్ప అది కాదు. అది పూర్తి కాంది, అవి నివాసయోగ్యం కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టిన ఆశ, ఏ రైతులు అయితే బాగా వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ తీసుకున్నాడో వాళ్ళకు గిట్టుబాటు కావాలంటే ఆయన చెప్పిన రేటు ప్రకారం 60,000, 70,000, 1,00,000 గజం పోతే తప్ప వాళ్ళకి గిట్టుబాటు కాదు. అసలు అక్కడ నుంచి ఏ సౌకర్యాలు లేని, అక్కడ ఎలాంటి ఫెసిలిటీసు ఏమంటాం, వీటికి సపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్ లేని, పిల్లల చదువులకు కావచ్చు, వేరే రకంగా కావచ్చు, ఛాయిస్ లేకుండా ఉండే చోట అంతంత పెట్టి డబ్బులు పెట్టి జూబ్లీ హిల్స్ రేట్లతోనో, బంజారా హిల్స్ రేట్లతోనో, లేదా ఇంకో దగ్గర ఎక్కడో కాస్ట్ రేట్లతోనో ఎందుకు జనం రావాలనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లా. సో ఓటు నువ్వు కట్టడానికి 20-30 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఎందుకంటే 2 లక్షల కోట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కే నువ్వు అంటున్నావు. అండ్ ఇప్పటికి 12 ఏళ్ళు అయిపోయింది. అండ్ రెండవది, ఒకవేళ అంత డెవలప్ చేసినా అక్కడ ఎవరు ఉండే అవకాశం ఎందుకు ఉండదంటే, నువ్వు చెప్పే లెక్కల ప్రకారమే ఆ కాస్ట్ మనుషులు ఎవరు భరించలేంది, ఉండలేంది, ఎందుకు ఉండాలనో అర్థం కాంది. మూడవది, అసలు అక్కడ ఎవరు వచ్చి ఏమీ లేకుండా 20-30 ఏళ్ళ వరకు ఈ 2 లక్షల కోట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కే పెడితే ఇంకా ఎన్ని లక్షల కోట్లు నువ్వు ఇంట్రెస్ట్లు కట్టాలా, ఎన్ని లక్షల కోట్లు మిగిలిన సపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్ డెవలప్ కావడానికి కావాలా? వాళ్ళు అక్కడికి రానంత వరకు అక్కడ అది ఒక లైవ్ సిటీ, లివింగ్ ఏరియా, హ్యాబిటాట్ ఎట్లా అవుతుంది? ఇవి క్వశ్చన్. వేరేయాజ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నది సేమ్ ప్రాంతమే, కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నది
జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు జనవాణి కార్యక్రమంలో పాల్గొని రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజల సమస్యలకు సంబంధించి అర్జీలు స్వీకరిస్తున్నారు. అనంతరం వాటిని అధినేత దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన జనవాణి కార్యక్రమంలో పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి మంగళగిరి నాయకులు గంజి చిరంజీవి, శ్రీశైల ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యురాలు రేఖాగౌడ్ అర్జీలు స్వీకరించారు. పలు సమస్యలపై తక్షణం సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి పరిష్కార మార్గాలు చూపారు. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. శనివారం స్వామికి ప్రీతికరమైన రోజు సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్టు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.